In the last class, that is in the yesterday's class, we have discussed the what is knowledge of outcomes. So based on that knowledge of outcomes, how we are going to classify the decision making. So how we are going to take the decision making based on the knowledge of outcomes. So there are three varieties of decision making categories under this. One is decision under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. So based on three only, we are discussing one example. So we have asked you to remember some terminology. What is meant by strategy? What is meant by states of nature? What is meant by payoff value? Payoff value is nothing but profit and loss value. So whenever you're choosing a particular method, so that means when you are implementing that particular method, and what are the conditions you are taking under that particular method, and what is the value, that means what are the profit and loss value, payoff value you are getting. So that is the thing we are discussing in that last class. So what are the three main categories? Decision under certainty, decision under risk, decision under uncertainty. Note down these three things. So we have discussed these three things. So along with that, what we have discussed in the last class, one more thing we have discussed. So suppose if any company or in any organization, if at all any sales drop has been occurred, how to solve that particular sales drop problem? We have discussed that issue also. So how that management has to dig into deeper into that problem, how narrow he has to study that problem, how he has to define that problem definition, how he has to solve that problem definition. So how he has to find out the various characters affecting that, reducing that sales drop. So how he has to become an investigator for solving that particular problem, how he has to analyze that historical data, and what are the various reasons he has finding for getting that sales drop, how he is going to solve. In the last class we have solved that whenever a sales drop has been occurred, whenever a sales drop has been occurred in any organization, how that management people are going to solve that particular problem. Now also I have started one more thing, that is methods for choosing among alternatives. So this thing also I have started in the last class. See here, whatever the decision theory or a decision analysis you are applying, it refers to the techniques for analyzing decision under risk and uncertainty. So when you are taking the decision under risk and some with uncertainty, risk means what? You are for solving a problem, you are having some alternatives. Whenever you are executing some particular alternatives, it is getting some outcomes, number of outcomes. Each outcome is existing with some particular probabilities. The probabilities of occurrence of a particular outcome is there going to be existing. So that is called decision under risk. Uncertainty means you are having number of alternatives, you are executing each alternative has number of outcomes, but you don't know that what is the occurrence of that particular outcome. So you don't know the probability of occurrence of that outcome. That is called uncertainty. That means here we don't know the information of probability of occurrence. That means some lack of knowledge is there, lack of information is there. That is called uncertainty. So in this process of decision making, whoever the decision taking, that means the decision maker wants to achieve something which may be called goal. So for solving that particular problem or for solving that particular issue, the decision maker is going to achieve something. That means he has to find out the solution for the problem. That means he wants to achieve his goal. So that is the thing we have discussed in the last class. And what are the things I have asked you to remember? What is meant by payoff, and what is meant by states of nature, and what is meant by strategy. A strategy is nothing but a certain method. These certain methods are implemented under some certain factors and conditions. Okay, so these factors or conditions are also called as states of nature. Okay, so the strategy along with that state of nature determines to the degree to which the goal is to be actually achieved. That means you are implementing an alternative. So I'm getting a problem. So I'm offing my video. So I will continue.
So the strategy along with the state of nature determines the degree to which the goal is actually achieved. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఒక పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్డ్, అంటే ఒక సర్టెన్ కండిషన్స్ తీసుకుని ఆ కండిషన్స్ బేస్డ్లో మీరు ఒక మెథడ్ని అప్లై చేస్తున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి. సో వెన్ యూఆర్ అప్లైయింగ్ దట్ మెథడ్, హౌ డిగ్రీ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్, అంటే మీ గోల్ని అచీవ్ అవ్వడానికి ఎంత క్వాలిటీతో మీ గోల్ని అచీవ్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద అక్యురసీ ఇన్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్. So that is going to measurement of your goal, that is giving the value of payoff anamata. Ade maniki ఏ value ni istundi, payoff value ni istundi anamata. So what is meant by payoff? Profit and loss value. అంటే మనం ఒక మెథడ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు సర్టెన్ కండిషన్స్ లో మనకి రిజల్ట్ అనేది ఎంత ప్రాఫిట్స్ ఎంత లాస్ వెయింగ్ మెజర్ లో వస్తుంది, పే ఆఫ్ వాల్యూలో వస్తుంది చెప్పేదాన్ని పే ఆఫ్ అంటారు అనమాట. సో ఈ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, మనం మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అన్నాము. సో వెన్ యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దట్ పే ఆఫ్ యాజ్ అ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనకి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ స్ట్రాటజీస్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ జూమింగ్ దిస్ టేబుల్, you are able to identify the values here. So see here, strategies S1, S2, S3 are the three alternative methods. For each alternatives under certain conditions, we are having different outcomes. So what is the probability of that outcome? Okay, S1, S2, S3 are the strategy. S1 strategy under some certain conditions, N1, we will get some value. S1 strategy under certain conditions, N2, we are getting a value, payoff value A. So again, S1 strategy under some certain conditions, N3, we are having the value like this. So the intersection of these, that means S1, N1, what is the value here? S2, N1, what is the value? Like that, we will get that particular value. Based on that values, we are going to, how degree we are going to achieve that goal, we can say like that. Now, see here. So we are considering an example here. Understand this example because we are implementing that example to this table. Ante meeku ikkada strategies ante different plans, methods మనం అప్లై చేస్తున్నాం సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్లాన్స్ అండ్ మెథడ్స్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ కండిషన్స్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. సో స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఏం తీసుకున్నాము, స్ట్రాటజీస్ ఏం తీసుకున్నాము అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తున్నాం అన్నమాట. చూడండి, see here, a computer manufacturing company is there. That means that manufacturer is manufacturing some computers. Okay, so assume that a marketing manager of a computer manufacturer is to choose from three alternatives. అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక పర్టికులర్ సేల్స్ డ్రాప్ లేకపోతే కంపెనీలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్, whoever the marketing manager of that computer manufacturing company is having three types of alternatives for solving the problem. So what are the three alternatives? These are nothing but the strategies. He is having three strategies. What is the first strategy? Are you following? Are you following? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. The first strategy ఏంటి వాళ్ళు అప్లై చేసేది, modify the existing PC to improve its design and processing power. సో ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏం తీసుకున్నారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ దట్ పీసీ ఆర్ కంప్యూటర్ దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాన్ని ఇంకొంచెం అంటే డిజైన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ప్రాసెసింగ్ పవర్ ని పెంచుతున్నారు. అంటే ప్రీవియస్ గా దాని ప్రాసెసింగ్ పవర్ P3 ఉంటే లేకపోతే P4 కి చేంజ్ చేయడం, వాట్ ఎవర్ దట్ ప్రాసెసింగ్ పవర్ ప్రీవియస్ దానికన్నా ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాసెస్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు, డిజైన్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ వన్. What is the second strategy they want to take? Launch a new PC having latest technology. అంటే ఓల్డ్ మెథడ్ లో మనం ఏమి డిజైన్ లో మోడిఫికేషన్స్ చేయకుండా యాక్చువల్ గా న్యూ పీసీ అంటే న్యూ డిజైన్ ని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో, అంటే ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో న్యూ పీసీని లాంచ్ చేయడమా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెకండ్ స్ట్రాటజీ దే వాంట్ టు టేక్. అండ్ థర్డ్ స్ట్రాటజీ, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ దే వాంట్ టు ఎంప్లాయ్? డూ నథింగ్, లీవ్ ద పీసీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఏదేమైనా సరే వాళ్ళ పీసీ ఎలా ఉందో డిజైన్ అలాగే వదిలేద్దాము, ఇలాగే ఉంచి చూద్దాము అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇలాంటి త్రీ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనం S1, S2, S3లో మనం స్ట్రాటజీస్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఏం ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి, ఎలాంటి స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్, మనం మరి N1, N2, N3 అంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద పే ఆఫ్? అంటే పర్టికులర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అండర్ దిస్ కండిషన్ లో ఏమొస్తుందో మనం చూడాలి. సో అసలు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయి, హ్యావ్ యూ రిసీవింగ్ మై వాయిస్?
హ్యావ్ యూ రిసీవింగ్ మై వాయిస్? Yes, ma'am. ఓకే ఓకే, ఏం లేదు, నాకు నెట్వర్క్ అన్స్టేబుల్ అని వస్తుంది. సో ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ ఈస్ ఏ కాంపిటీటర్ మే లాంచ్ ఎ న్యూ పీసీ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. అంటే మనకి మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇలా అనుకున్నామో మనకి కాంపిటీటర్స్ నుంచి ఎలాంటి కండిషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామో మన మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ లో, అనదర్ కాంపిటీటర్ దే వాంట్ టు లాంచ్ ఏ న్యూ పీసీ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. మనమేమో మన డిజైన్ లో మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. అలాంటప్పుడు మనము మన కాంపిటీటర్ నుంచి మనం ఎలాంటి కాంపిటీషన్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళేమో కొత్త పీసీని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అవర్ స్ట్రాటజీ, అంటే ఇలాంటి కండిషన్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నప్పుడు హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ అవర్ సేల్స్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి, స్టేట్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్, ఇంకొక కండిషన్ ఎలా ఉంది, ద గవర్నమెంట్ మే ఇంపోజ్ హై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పీసెస్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎక్సైజ్ to minimum on the laptops to encourage the use of laptops. So the government is imposing high excise duty. And whenever you are going to manufacture the new pieces means government excise duty ఎక్కువ వేస్తుంది మనకి, taxes కానీ లేకపోతే GST కానీ excise duties మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎంకరేజ్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్. అంటే ల్యాప్టాప్స్ యూసేజ్ ని పెంచాలనుకుని ల్యాప్టాప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించింది. బట్ జనరల్ పీసెస్కి ఏమో ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్కువ ఉంది. ఇలాంటి కండిషన్ మనకు ఇంకొకటి ఫేస్ అవుతున్నాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్ లైక్ దిస్. సో థర్డ్ వన్, కండిషన్స్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్ యాజ్ దే ఆర్. అంటే కండిషన్స్ మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఉన్నాయి, ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ప్రీవియస్ లాగానే ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఒక స్ట్రాటజీ ఏముంది, లీవ్ ద పీసీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ న్యూ డిజైన్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎనీ న్యూ పీసీ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, వీఆర్ లీవింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. So the conditions are also remaining the same. So you have to take these three strategies with these three states of natures. సో ద వేరియస్ పే ఆఫ్స్, అంటే ఇలాంటివి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ కాంబినేషన్స్, ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ కి ఎలా వస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో ఇచ్చాడు, వాడి క్యాలిక్యులేషన్ లో పర్టికులర్ వాల్యూస్ మనకి ఇలా వచ్చినాయి అని అంటున్నాడు. అంటే ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మెజర్ చేస్తే వాళ్ళకి వాల్యూస్ ఇలా వచ్చినాయి అంట. సో ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏమనుకున్నామమ్మా, మనకున్న పీసీని మోడిఫై చేయాలి డిజైన్. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాము, మోడిఫైయింగ్ అవర్ డిజైన్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఆఫ్ అవర్ కంప్యూటర్. సెకండ్ స్ట్రాటజీ ఇస్ వీఆర్ లాంచింగ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్. థర్డ్ స్ట్రాటజీ ఇస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ లీవింగ్ ద కండిషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ సో స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ N1 N2 N3. N1 లో ఏముంది, కండిషన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, మనకి కాంపిటీటర్ నుంచి మనకి ఎలాంటిది వస్తుంది, న్యూ అంటే సేమ్ కండిషన్స్ తో మనకి ప్రాబబిలిటీ 40% ఉందంట, 0.4 ఉంది ప్రాబబిలిటీ. న్యూ కాంపిటీటర్ నుంచి 0.4 ఉంది. సో గవర్నమెంట్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూటీస్ మనకి దాని నుంచి ఎంత ఉంది, 0.2 ఉంది. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ని మనం తీసుకుని, అంటే మనకి థర్డ్ ది చెప్పాం కదా, అండర్ సేమ్ కండిషన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది 0.4 ప్రాబబిలిటీ, అండ్ న్యూ కాంపిటీటర్ నుంచి వచ్చేది 0.4 ప్రాబబిలిటీ, 0.20. నాన్న ఇక్కడ మనము డెసిషన్ అండర్ రిస్క్, డెసిషన్ అండర్ ఇంకొకటి ఏంటి అన్సర్టైనిటీ. ఇక్కడ మనకి ఏంటి డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవుట్కమ్స్ కి మనకి ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద అక్కరెన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుసు. ఎందుకని, దే హ్యావ్ మెన్షన్ ద ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ హియర్. ఓకే, what if the conditions are same, what is the occurrence of that particular profit and loss value అనేది మనకి తెలుసు. 0.4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. న్యూ కాంపిటీటర్ ఉండడానికి మనకి 0.4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మనం ఇది ఏం చేయాలి, ఇది మైనస్ చేయాల్సిన వాల్యూ, ఎందుకని గవర్నమెంట్ కి మనం ఇది పే చేయాల్సిన అమౌంట్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పే ఆఫ్ వాల్యూస్. సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మేము ఆల్రెడీ నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ వినుంటే అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాము. సో ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనేది again see here. So based on that values, మీరు ఆ వాల్యూస్ కనుక నోట్ చేసుకుంటే, how to get that expected value, EV is nothing but expected value. How we are going to calculate that expected value for each strategy. అంటే S1 స్ట్రాటజీకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని ఏం చేయాలంటే ఈ మల్టిప్లై చేయాలి. 7 into 0.40, 5 into 0.40 minus, we need to minus that government excise duty. So in the above example, it can seen that there are three states of nature whose probabilities of occurrence of that problem situation is called decision under risk. మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఎందుకని, we know that probabilities of occurrence, మనకు ఆ probabilities of occurrence తెలుసు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, decision under risk అంటున్నాం అనమాట. సో
How we are going to calculate that expected value? That expected value is determined by multiplying each of that payoff by the probability of state of nature. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన payoff ని that probability of occurrence దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వస్తుంది అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ S1? సో S1 స్ట్రాటజీకి మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏంటి? 7 into 0.40 plus 5 into 0.40 minus, we have to minus that government excise duty. So we are getting the value like this. So again, note down this calculation for your understanding purpose. So when you want to take a particular decisions, how to calculate that payoff values anedi meeku teliyali. So note down these values. So what is the expected value for S2? So what is the value here? 10 into 0.4. So again 10 into 0.4 plus, again what is this value here for S2? 3 into 0.4. 3 into 0.4. Again what is that government excise duty? Minus 13. Because for production of that new pieces, it is imposing more excise duty. So minus 13 into 0.20. Here we are getting after calculation 2.6. Again, for what is the expected value for S3? So S3 we are going to calculate 5 into 0.40. 5 into 0.40. Again 1 into 0.40 minus 2 into 0.20. That is the thing we are doing here. It is 2.0. So for S1, what is the value? 3.8. For S2, it is 2.6. For S3, it is 2.0. So which is the highest value? For strategy 1, we are getting the highest value. So the maximum expected value is 3.8 lakhs is found to be the option to modify and is made based on the expected value of objective function. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుని and we are modifying, and if the decision, whatever the decision we are imposing, and the decision is made based on that expected value of objective function. అంటే స్ట్రాటజీ 1 ని మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది? ఎక్కువగా ఉంది. దట్ ఈస్ మనం ఫైనల్ గా అక్కడ మనం కన్క్లూజన్ ఏంటి? we need to modify the PC. So what is the thing we have to selected the strategy? We have to modify the selected PC. So as we have already mentioned that in decision making under risk, the probabilities of various states of nature. So various states of nature are assumed to be known. So మనం decision under risk లో మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ఏవైతే ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టేట్స్ ఉంటాయో దట్ వేరియస్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబిలిటీస్ అనేవి మనకి తెలుసు. ఓకేనా? సో suppose if you take decision under uncertainty, suppose if you are considering decision under uncertainty, so the probabilities of occurrences of various states of nature are not known. So previous ga manaki em telusu antunnam, ee particular conditions ki probability of occurrence 0.4, 0.4, 0.2 ani telusu. Idi eppudu decision under risk anamata. So when you are considering decision under uncertainty, so the various probabilities of various states of nature are not known. We are not able to know the values. The values are not known. Okay, to the decision maker, and thus cannot apply the maximization or minimization of expected value criteria. So అప్పుడు మనం ఎలాంటి క్రైటీరియాస్ ని అప్లై చేయలేము అంటున్నాడు? మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆర్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది మనం అప్లై చేయలేము అండర్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ అన్సర్టెనిటీ. So in such decision problem, what are the rules we have to implement? Okay na? So appudu decision maker అనేవాడు ఎలాంటి రూల్స్ అనేవి అప్లై చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి? How he is going to solve the problem at that situation? So first one is maximax rule or criterion of optimism. So the first one is maximax rule or criterion of optimism, and second one is maximin rule or criterion of pessimism, and the third one is criterion of minimize regret and criterion of rationality. These are the four methods they are going to apply whenever the probabilities of occurrences are not known anamata. Okay, now so in order to understand the above criteria, let us take the earlier example. అంటే మనం ఇందాక ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామో ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ప్రాబబిలిటీస్. సో అదే మనం డిస్కస్ చేసేది. ఇక్కడ కేసు ఏంటి? వి డోంట్ నో ద అకరెన్సెస్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ. మీరు ఇందాక ఆ టేబుల్ నోట్ చేసుకుని ఉంటే ఆ టేబుల్ ని మీ ఎదురుగుండా ఉంచుకుని మీరు ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చూడండి.
మ్యాక్సిమాక్స్ ఆర్ క్రైటీరియన్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం. ఏ రకంగా మనం ఆప్టిమం చాయిస్ అనేది మనం ఎలా చూస్ చేసుకుంటాము ప్రాబిలిటీస్ తెలియనప్పుడు. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ అనుకున్నప్పుడు ద డెసిషన్ మేకర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆప్టిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్. అంటే మీకు రెండు టైప్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి, ఆప్టిమిస్టిక్, పెసిమిస్టిక్. ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట. అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి గ్యారెంటీగా ప్రాబబుల్ గుడ్ ప్రాఫిట్ రావచ్చు. ఆప్టిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ ఏం చేస్తాడు, he would select the strategy which will provide him the greatest payoff under the most favorable or best condition. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు పే ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి మాక్సిమం, అంటే 7, 10, 5 అని ఉన్నాయి. అంటే అతను ఏమంటున్నాడు, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఆలోచించి ఎక్కడైతే ఏ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీకి అయితే ఎక్కువ పే ఆఫ్ వాల్యూ ఉందో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హీ వాంట్స్ టు కన్సిడర్. అంటే ఇదే మాక్సిమం అవ్వచ్చు అనేది అజ్యూమ్ చేసుకుని ఒక ఆప్టిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ తో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద థింగ్స్. అండర్స్టాండ్? once again I am repeating, in this case what is the decision maker is doing, he is of optimistic attitude and he would select the strategy which will provide him the greatest payoff under the most favorable or the best condition. మనకున్న పే ఆఫ్ వాల్యూస్ లో ఆ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీకో ఏ వాల్యూ అయితే బెస్ట్ ఉందో ఆ వాల్యూని అతను మ్యాక్స్ వాల్యూ అనుకుని ప్రొసీడ్ అవుతాడు అనమాట. సో అక్కడే చూడండి S1, S2, S3. So 7, 10, 5, which is the max value when considering these three values. 10 is the maximum value. So he is implementing the S2 strategy. Okay. So the decision maker will select the strategy S2, which will give me a maximum payoffs 10 lakhs for launching a new PC and for the same conditions. సో ఆ కండిషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని తను స్ట్రాటజీ 2 ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి తను ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వెన్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆర్ నాట్ నోన్. ఓకే, this is the one method he is employing with the optimistic attitude. Next, what is the second one? Maximin. indaka maximax, ikkada maximin or criterion of pessimism. ఇది ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది ప్రీవియస్ దానికి. Here the decision maker is of pessimistic attitude. That means he is not confident, he is expecting negative only. Okay, so suppose if you take like that, what is happening అంటే ఏది ఎలా జరిగినా నాకు నష్టం ఎక్కువ జరగకూడదు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అయినా ఐ డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ లాసెస్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద లాసెస్. ఒకవేళ అలా తీసుకుంటే ఎలా ప్రాబ్లం అవుతుందని హీఈస్ ఆఫ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, పెసిమిస్టిక్ యాటిట్యూడ్. సో హీఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గుడ్ అనమాట. సో అందుకని ఏం చేస్తాడు, మినిమం దాన్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఇందులో ఒకవేళ లాస్ వచ్చినా వెరీ లెస్ ఉంటుంది అనే దాంతో ఏం చేస్తాడంటే హీ సెలెక్ట్ ద స్ట్రాటజీ విచ్ విల్ గివ్ హిమ్ ద హైయెస్ట్ పే ఆఫ్ ఇఫ్ ద వరస్ట్ కండిషన్ అక్కర్స్. అంటే వరస్ట్ కండిషన్ వచ్చినా గానీ తనకి హైయెస్ట్ పే ఆఫ్ ఇచ్చేలాగా మినిమం వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అనమాట. సో దేర్ ద డెసిషన్ మేకర్ బీయింగ్ పెసిమిస్ట్ వ్యూ, హీ విల్ నాట్ లైక్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్. అతను రిస్క్ అనేది తీసుకోవడానికి ఇష్టపడదు. he doesn't want to face any risk అన్నమాట. అంటే ఎలాంటి వరస్ట్ పొజిషన్ లో అయినా నేను మాత్రం సేఫ్ గా ఉండాలి, ఎలాంటి వరస్ట్ పొజిషన్ అయినా కానీ ఐ వోంట్ బి ఎఫెక్టెడ్ మోర్, ఐ డోంట్ ఫెల్ ఇన్ లాసెస్ అని ఆలోచించుకుంటాడు పెసిమిస్టిక్ ఎప్పుడు. ఓకేనా? ఆప్టిమిస్టిక్ ఏమో డేర్ స్టెప్ చేస్తాడు, కానీ పెసిమిస్టిక్ డేర్ స్టెప్ చేయడు అనమాట. సో the decision maker will select S3 since it is in the worst situation. ఇదే 7, 10, 5 లో మనకి మినిమం ఏముందమ్మా, ఇక్కడ ఏంటి మ్యాక్సిమిన్ ఉన్నట్లో ఏది మినిమము, 5 మినిమము. సో అతను ఏంటంటే ఒకవేళ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటే మనం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, -5, -13, -2. సో ఏది మినిమం మనకి, -13 అనేది మినిమం అనమాట. సో హీ విల్ టేక్ దట్ -13 యాజ్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఇది తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఏ స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు, S3 స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు, 5 అనే వాల్యూని తీసుకున్నట్టు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? క్రైటీరియన్ ఆఫ్ రిగ్రెట్. సో ఏ డెసిషన్ మేకర్ సెలెక్ట్స్ ద స్ట్రాటజీ విచ్ మినిమైజెస్ ద మాక్సిమం రిగ్రెట్ ఫర్ ఈచ్ డెసిషన్. అంటే ప్రతి డెసిషన్ లోను ఏదైతే తన రిగ్రెట్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిగ్రెట్ ద థింగ్స్ అనమాట. సో మినిమైజింగ్ దట్ మాక్సిమం రిగ్రెట్ అనేది జరుగుతుందో అలాంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు హౌ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ప్రాసెస్? సో ద డెసిషన్ మేకర్ వుడ్ సెలెక్ట్ ఈచ్ స్ట్రాటజీ విచ్ విల్ గివ్ మీ ద మినిమం ఆఫ్ ద మాక్సిమం రిగ్రెట్స్. అంటే
మాక్సిమం రిగ్రెట్ లో ఏది మినిమం ఇస్తుందో ఆ మినిమం ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తన క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాడు, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 7, 10, 5 అనమాట. సో మాక్సిమం దానిలో మినిమం ఏది ఇస్తుందో అదే అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, మనకి మాక్సిమం అనేది 10 ఉంది. సో ఈ 10 అన్నిటి నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో whenever he is subtracting that maximum value from all these three, so which is giving the minimum value, that value he is going to consider anamata. That is the thing. So maximum value is 10. He is subtracting that 7. 10 minus 7, it is going to give 3. 10 minus 10, it is giving 0. 10 minus 5, 5. So for other new competitor also, second table loki velte ganaka meeru, if you observe the second table, which is the maximum here, 5. 5 minus 5, 5 minus 0, 5 minus 1. So like that he is doing the calculation. So when you want to, what is the thing he want to get, which minimizes the maximum regret for each decision, which value is going to give the minimum from that maximum regret. That is the thing. So if you take S1 and S2, S3, here the values are 3, 0, 5. So which is the minimum of maximum regret? 3 is the minimum. అంటే ఇక్కడ మనకి అన్నిటికంటే 0 కన్సిడర్ చేయకండి. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి ఏదొచ్చింది 3, అంటే ఇక్కడ ఉన్న 3 వాల్యూస్ లో మనకి 3, 11, 5 ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ లో మనకి ఏదొచ్చింది, మనకి మినిమం వచ్చేసరికి 3 అనే వాల్యూ అనేది మినిమం ఉంది. సో హీ ఈస్ కన్సిడరింగ్ దట్ మినిమం ఆఫ్ మాక్సిమం రిగ్రెట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 11 హియర్, okay, we are not considering 0 here. That is the thing. So which strategy he will follow here? Strategy 1 he will follow. Now criterion of rationality. So what is that criterion of rationality? So criterion of rationality is also known as Laplace criterion. So the rationality criterion is also known as Laplace criterion, which assumes equal probabilities of various states of nature. So whenever you are calculating Laplace problems, Laplace methods for solving the problems for certain type of equations, so here మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ అనేది తెలీదు, అన్నోన్ కాబట్టే మనం వేరియస్ మెథడ్స్ ని అప్లై చేసి అన్నోన్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏ స్ట్రాటజీని మనం తీసుకుంటున్నాం అనే దానికి మనం అప్లై చేసాము. సో రేషనాలిటీ అనే దానిలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి ఏ ప్రాబబిలిటీ తెలియదు కాబట్టి అన్నిటికీ అంటే ఏ స్ట్రాటజీ మనకు అప్లై చేసినా ఆ స్ట్రాటజీకి వచ్చే అవుట్కమ్స్ అన్ని ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి అనే అజంప్షన్ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్, ప్రతి స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ కి మనకి ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ ఉన్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. సో ద స్ట్రాటజీ విచ్ హ్యాస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పే ఆఫ్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. సో అన్నిటికీ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ మనం అప్లై చేసి ఏ స్ట్రాటజీకి అయితే హైయెస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పే ఆఫ్ వస్తుందో ఆ హైయెస్ట్ పే ఆఫ్ వచ్చిన స్ట్రాటజీని మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, హియర్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ the expected payoff for each strategy is given in the table 9.5 as the state of nature. The probability of each state is assumed to be 1/3 probability. So మనము ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ తీసుకుంటున్నాం అంటున్నాం కదా, ప్రతి స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ కి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ తీసుకున్నాం, ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ కాబట్టి 1/3 అంటే 0.33 ప్రాబబిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు హైయెస్ట్ పే ఆఫ్ దేనికి వచ్చిందో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద 9.5 టేబుల్. దిస్ ఇస్ ద 9.5 టేబుల్. So we are calculating with that 1/3 probability. So 1/3 into again 7 plus 5 minus 5. Calculation indaka ela cheyalo cheppanu kada. So we are getting 2.3. Again S2 strategy is also with 1/3. So 1/3 into 10 plus 3 minus 13. Here we are getting 0. So S3 1/3 into 5 plus 1 minus 2. So here we are getting 1.3. So which is having highest expected value 2.3. So whenever imposing equal probability for all the strategies, the calculation must be done in this way. ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం, ఇందాక మీకు చెప్పాను నోట్ చేసుకోండి అని. సో అదే క్యాలిక్యులేషన్ ఇందాక మనం 0.4 ప్రాబబిలిటీతో చేసాము. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ విత్ 1/3 ప్రాబబిలిటీ. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ షోయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ. This is the calculation we have done previously. The value into probability plus కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ అనేది సేమ్ ఉంది కాబట్టి బయటికి రాసేసాం, కామన్ చేసేసి వీటిని సమ్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ 0.3నే ఉంది కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ద 0.3 అవుట్ సైడ్, 7 plus 5 minus 5 అని చెప్పి రాసాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్.
Hope you understood the calculation what we are doing at this moment. ఓకే, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. 1/3 into 7 + 5 - 5. సో 1/3 into 7 ఇక్కడ 2.3 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద, సో అందుకని అబౌవ్ లో మనం ఏ స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో S1 స్ట్రాటజీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో మనకి ఇప్పుడు మనం కొన్ని మెథడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు S2 స్ట్రాటజీ ఏమో మ్యాక్సిమాక్స్ స్ట్రాటజీ అప్లై అయింది, S3 ఏమో మ్యాక్సిమిన్ అప్లై అయింది, S1కి ఏమో ఏంటిది లాప్లాస్. సో ఇప్పుడే కదా చూసాము రెగ్రెట్ క్రైటీరియన్ ఆర్ లాప్లాస్ క్రైటీరియన్. సో ఈ స్ట్రాటజీస్ ఇలా అప్లై అయినాయి, మనం చూసాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు రైట్ అబౌట్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ క్రైటీరియా. మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటి? మెథడ్స్ ఫర్ చూసింగ్ అమాంగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్, విచ్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు చూజ్ అనేది ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ అయింది. సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో ఎలా చేయాలి అనేది మనము చూసాము. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూటిలిటీ. జనరల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఎకనామిక్స్ లో మనకి యూటిలిటీ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఎకనామిక్స్ ని అప్లై చేసాం, ఎకనామిక్స్ మెథడ్ ని మనం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు హౌ ద కస్టమర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సాటిస్ఫై ద థింగ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నార్మల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ హంగ్రీ, he has eaten one apple. ఓకే, ఒక యాపిల్ తిన్నాడు అనుకున్నాం. సో హౌ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ యాపిల్ అంటే ఒక తన హంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు తనకు ఒక యాపిల్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ స్వీటో మనం ఇచ్చినప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ he has gained, what is the satisfaction he gained from that eating of that particular apple. In general way the economics లో యూటిలిటీ అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్స్ యూటిలిటీ. ఇక్కడ మనకి యూటిలిటీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము మన కాన్సెప్ట్ ని ఏ వేలో అప్లై చేసాము అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫర్ సాల్వింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్. సో విచ్ స్ట్రాటజీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మోర్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ అనే విధంగా మనం ఏం చేసాము, మానిటరీ వాల్యూస్. సో మానిటరీ వాల్యూస్ అంటే మనీస్ లో మనీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీలో మనకి ఏది ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది అనే విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అర్థమైందండి? మనం ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము, మనకు ఒక ప్రాబ్లం అక్కరైనప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సో వెన్ ఆర్ అప్లయింగ్ ద పర్టికులర్ మెథడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ మనీ వాల్యూస్, మానిటరీ వాల్యూస్, సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ అనేది మనం చూసాము. కొన్నిసార్లు అవి కాకుండా మనము కన్సిడర్ చేయాల్సినవి ఏమున్నాయి? వి నీడ్ టు కన్సిడర్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ గుడ్ విల్, ఓకే, అండ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ కానీ మెథడ్ని కానీ మనం అప్లై చేసేటప్పుడు మన కంపెనీ గుడ్ విల్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్ క్వాలిటీ, సో వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాంప్రమైజింగ్ ఫర్ క్వాలిటీ, సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వర్టైజింగ్ ఎఫెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ we need to measure in qualitative terms. అంటే మనం క్వాంటిటేటివ్ మెజర్సే కాకుండా క్వాలిటేటివ్ మెజర్స్ కూడా మనం చూడాలి. క్వాంటిటేటివ్ అనేది అక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీలో చూసాము, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీలో యూటిలిటీ బేస్డ్ లో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఈస్ meant by utility here, how much satisfied that particular person. So this goodwill, image of organization, perception of quality of your product, what is the advertising effects you are taking. So these should not be measured in terms of money value. So monetary values లో మనం దీన్ని మెజర్ చేయకూడదు అనమాట. సో అనదర్ మెజర్ ఈస్ కాల్డ్ యూటిలిటీ. అంటే ఇలాంటి వాటిని మనం ఏ మెజర్ లో చెప్తామో యూటిలిటీ అనే దానికి మనం ఏంటంటే సమ్ సర్టెన్ యూనిట్స్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్, హౌ మచ్ యూటిలిటీ యూనిట్స్ యు ఆర్ గెయినింగ్ ఫ్రమ్ దాట్. సో యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఫర్ మనీ ఈస్ డయాగ్రమాటికలీ షోన్డ్ హియర్. సో యూటిలిటీ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అంటే యూటిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఫైండ్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ డెసిషన్ మేకింగ్.
అంటే మనం ఆర్గనైజేషన్ లో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు యూటిలిటీ కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి వేరియస్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ అనాలిసిస్ లో మనకి నాన్ మానిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ దట్ యూటిలిటీ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ద గ్రాఫ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ దిస్ వే అనమాట. అంటే వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు యూటిలిటీ మెజర్స్ లో మన డెసిషన్ అనేది ఎలాగా రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనేది మనకి ఇలాగా మెజర్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ మనీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వ్యారీ అనేది మనం చెప్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ మెజర్ ఏంటి మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది, ఇంకొకటి ఏంటి కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాడు, డెసిషన్ ట్రీ అనమాట. సో డెసిషన్ ట్రీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. అంటే వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే ఇంకొకటి మనం చేసినప్పుడు డెసిషన్ ట్రీలో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామో తెలుసు. ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ తీసుకుంటారు. సో ఫర్ దట్ కండిషన్ we are having one true and one false. So if that condition is implementing, what is the result? We are getting two things. So for when you are going the left side, so for after getting the result of that left side, so what are the various ways it is going to be move? అంటే ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ వచ్చినాక ఆ రిజల్ట్ బేస్డ్ లో మనకి ఎన్ని డైరెక్షన్స్ లో మనం మూవ్ అవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ కానీ యాక్షన్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు దాని రిజల్ట్ ఎన్ని వేస్ లో మూవ్ అవుతుందో చెప్పేదాన్ని మనము ట్రీ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటున్నాడు. ఇట్ రిజల్ట్స్ లైక్ ఏ ట్రీ, అంటే బ్రాంచెస్ కింద మనకి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రీ అంటున్నాం. మీకు డెసిషన్ ట్రీ తెలుసు, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీ. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ట్రీని ఏమంటారు, రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అంటారు. అంటే వేర్ ద డెసిషన్ సీక్వెన్స్ స్టార్ట్స్ అనమాట. సో ద పర్టికులర్ బ్రాంచ్ టు బి ఫాలోడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్స్. అంటే మనం ఒక కండిషన్ ని పెట్టినప్పుడు ఆ కండిషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ని బట్టి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలా, రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలా. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టిన కండిషన్ కి ఏ వాల్యూని బట్టి, అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ట్రూని బట్టి ఆ బేస్ ని బట్టి మనం ఎటు మూవ్ అవ్వాలనేది చెప్తూ ఉంటుంది బ్రాంచ్ అంటే అంటున్నాడు. That is the thing. Here we are considering the root. We are taking one condition like this, one condition on this, one condition on this. Based on this condition, again we are having two sides of action. So again we are imposing the condition. Based on this condition, we are getting two types of actions. So in this way, the decision tree will be represented. So we are starting from this root. We are imposing two types of condition. Based on that condition, again we are taking one more conditions, left side and right side. So based on that condition, whatever the action we are getting, whatever the action we have to take. So this is the general representation of a decision tree. In terms of decision making analysis also, we are using decision tree sequence whenever we are imposing particular strategies. Okay, so the decision tree helps both in structuring the problem, that is to understand the process of logic of a problem, as well as in its analysis. సో డెసిషన్ ట్రీ మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని స్ట్రక్చరింగ్ చేయడానికి. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని మనం స్టడీ చేస్తూ వేరియస్ కండిషన్స్ ని మనము కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మనకి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనకు అర్థం అవడానికి ఆ లాజిక్ ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఎలాగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, వెల్ డిఫైన్డ్ గా మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్ లో మనకి డెసిషన్ ట్రీ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం తీసుకున్నాము, ఓకేనా, ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ పెట్టినాము. ఈ కండిషన్ లో మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ రావచ్చు, ఈ రిజల్ట్ వస్తే మనం ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి, ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తే మనం ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ ఇన్ ఏ లాజికల్ వే అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్. సో ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే దీస్ టెక్నిక్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ దేర్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ నోన్. అంటే ఎప్పుడు ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ మనం ఎంప్లాయ్ చేస్తాము, మనకున్న అన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ అవుట్కమ్స్ అనేవి మనకి తెలియాలన్నమాట. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ లో ఎంప్లాయ్ చేసినప్పుడు దాని అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది అనేది మనకి వీఆర్ ఏబుల్ టు నో దట్. సో ద డెసిషన్ మేకర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆప్టిమల్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. అంటే మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు, అంటే మనకి సర్టెన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎక్స్ కి సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ కండిషన్ అండ్ వై ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ కండిషన్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్స్ ని మనకి సాటిస్ఫై చేస్తూ మనకి ఎక్కడ మినిమం వస్తుంది అనేది మనం లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ, ఇంటిజర్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్స్ ని కానీ మనం యూజ్ చేసి ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ని మనము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్ జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. సో అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం అనేది డైనమిక్ ప్రాబ్లం లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం అంటే మీ అసైన్మెంట్లు కాదు, అంటే మన ఒక కంపెనీ ఉంది, ఒక కంపెనీలో వేరియస్ పర్సన్స్ కి మనం జాబ్స్ అసైన్ చేయాలి. ఓకేనా.
సో వేరియస్ పర్సన్స్ కి జాబ్ అసైన్ చేయాలి. ఈచ్ పర్సన్ షుడ్ బి అసైన్డ్ ఓన్లీ వన్ జాబ్. ఓకేనా? సో మనం కొన్ని అంటే ఏంటి, మనము కొన్ని అసైన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ సమ్ సర్టైన్ కండిషన్స్ అన్నమాట. సో ఈచ్ పర్సన్ షుడ్ బి అసైన్డ్ ఓన్లీ వన్ జాబ్ అండ్ అనదర్ కండిషన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ వీ కెన్ టేక్ అనదర్ కండిషన్. సో ఇలా జాబ్స్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఏ జాబ్ ఎవరికి అసైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టైన్ జాబ్స్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. సో జాబ్ 1, జాబ్ 2, జాబ్ 3, పర్సన్ 1, పర్సన్ 2, పర్సన్ 3. సో పర్సన్ 1 కి జాబ్ 1 అసైన్ చేసినప్పుడు మనకి బెనిఫిట్ వచ్చిందా, లేకపోతే పర్సన్ 2 కి జాబ్ 1 అసైన్ చేసినప్పుడు, అంటే ఏ పర్సన్స్ కి అన్ని జాబ్స్ మనకి అసైన్ అవ్వాలి, ఈచ్ పర్సన్ షుడ్ బి అసైన్డ్ ఓన్లీ వన్ జాబ్ ఓన్లీ. ఏ జాబ్ అసైన్ చేసినప్పుడు అందరికీ వర్క్ అసైన్ అయినప్పుడు ఏ సీక్వెన్స్ లో మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో చెప్పేదే అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీకు డా అనే సబ్జెక్ట్ కూడా లేదు, డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్. సో డా అనే సబ్జెక్ట్ కనుక మీరు చదివి ఉంటే మీకు వేరియస్ అసైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్సింగ్ ఏంటి, నాప్సాక్ ప్రాబ్లం ఏంటి, వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ అనదర్ ప్రాబ్లం, నాప్సాక్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో నాప్సాక్ లో ఏంటంటే మనకి సమ్ వెయిట్స్ రూపీస్ ఇస్తాడు. అంటే ఆ బ్యాగ్ లో మనకి ఏంటంటే మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా మనము ఆ బ్యాగ్ లో మనకి ఇచ్చిన ఐటమ్స్ ని ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నాప్సాక్ బ్యాగ్ ఇస్తాడు. సో ఆ బ్యాగ్ ఏంటి, ఆ బ్యాగ్ వెయిట్ 10 kgs అనుకుందాము. మనకి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి ఐటమ్ కి ఎంత వెయిటో మనకి ఇస్తాడు. ఐటమ్ కి సంబంధించిన ప్రాఫిట్ వాల్యూ కూడా ఇస్తాడు. సో ఏ ఐటమ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మాక్సిమం కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ని యూజ్ చేయాలి, అలాగే మనకి ప్రాఫిట్ కూడా కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు 10 kgs కెపాసిటీ ఉంది కదా, మన మాక్సిమం కెపాసిటీ అంటే అప్ టు 9 kgs అయినా మనం యూజ్ చేయాలి, అలాగే మనకి ప్రాఫిట్ ని కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. సో అలాంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుని బ్యాగ్ లోకి మనకి ప్లేస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుందో చెప్పేదే నాప్సాక్ ప్రాబ్లం. సో ఇవన్నీ ఎందులోకి వస్తే మనకి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అని వస్తుంది. ఈ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకుంటాము, డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఉంటే మీకు ఎలాగా ఏ బేస్డ్లో ఏ అల్గరిథమ్ని యూజ్ చేసుకుని ఏ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆప్టిమైజర్గా మనం రిజల్ట్స్ ఎలా పొందొచ్చో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఆ సబ్జెక్ట్ చదువుంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఇంకా క్లియర్గా అర్థమయ్యేది. అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి సర్టెన్ కండిషన్స్ ఇస్తాడనమాట. ఆ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ మనకి ఆప్టిమల్ రిజల్ట్ ఏది ఇస్తుందో అంటే మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆ సొల్యూషన్స్లో మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేది ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. అది ఐడెంటిఫై చేయడంలో మనము డెసిషన్ ట్రీని కూడా డ్రా చేస్తాము కొన్ని మెథడ్స్లో. కొన్నిసార్లు డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం వేరే లాగా వెళ్తాము, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్ ఎందులో చేస్తాం, మనం ఓఆర్ లో చేస్తాం. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అనేది వేరే సబ్జెక్ట్. సో ఓఆర్ లో మనం లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మెథడ్స్ చేస్తాము, మనం డాలో డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అండ్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాం. సో with this I'm concluding, and tomorrow's class we are going to discuss about how that management information system will be helpful in decision making. So what is the information support for decision making process అనేది మనం చూద్దాం. So thank you all.